Hi students, I am Rajalakshmi S. Rai from Vidyalakshmi First Year College, Sound. Now I am taking direct tax of second year BCom. Under that, new chapter, that is income from other sources. This is the fifth chapter, last chapter. This is income from other sources. So income is chargeable under 5 heads, that is income from salary, income from house property, income from business and profession, and income from capital gain, and last one is income from other sources. If any income is not chargeable under these 4 heads, that is under salary, house property, income from business and profession or capital gain, then that income come under income from other sources. If any income is not chargeable to tax under any head, that is under any 4 head, that is salary, house property, income from business and profession, income from capital gain, then that particular income is taxed under income from other sources. So 5 heads of income unto ಆ 5 heads of income ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್. ಈ 4 ಹೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗುವುದಿಲ್ವಾ ಅದೆಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗುವುದಿಲ್ವಾ ಅದೆಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ. So this income from other sources are divided into two. One is specific income, which is taxable under income from other sources, and other income, that is other income which are taxable. So here it is, some specific income is there which is taxable under income from other sources, and remaining so many lists are there which are taxable under other income. But I selected some important aspects or some important incomes which are taxable under income from other sources. So income from other sources ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇನ್ಕಮ್ ಉಂಟು, ಇದಿಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ ಇರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಉಂಟು, ತುಂಬ ಲಿಸ್ಟ್ ಉಂಟು, ಸಾಧಾರಣ 30 ತನಕ ಉಂಟು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ income from other tax sources. So these income are chargeable under tax under the head income from other sources. Now we can see which income is chargeable under income from other sources in case of specific income. Specific income ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವೀಗ ನೋಡಬಹುದು. First one is income from lotteries, crossword puzzles, horse race, card game or any gambling items. So if you are receiving a lottery, then tax will be deducted from the that ಲಾಟ್ರಿ. ನೀವು ಒಂದು ಲಾಟ್ರಿ ರಿಸೀವ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ, ಹಾಗೇನಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 1 ಲಕ್ಷ ಬಂದರೆ 1 ಲಕ್ಷ ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಲೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾವ ಹೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಲ್ಲ, ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಇಂದ ಬಂದದ್ದು ಅಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಮ್ಮೆ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಯಾವ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ಲಾಟ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು, ಆರ್ ಕ್ರಾಸ್ವರ್ಡ್ ಪಜಲ್, ಸಮ್ ಗೇಮ್ಸ್, ಪಜಲ್ ಗೇಮ್ಸ್, somebody getting the income, that is also taxable. And horse race, ಕೆಲವರು ಹಾರ್ಸ್ ರೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ, ಅದು ಫುಲ್ಲು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎನಿ ಕಾರ್ಡ್ ಗೇಮ್ಸ್, ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಗೇಮ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್, ಯಾವುದೇ ಟೈಪಿನ ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಅಂಡರ್ ದ ಹೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್. Once again, winning from lotteries, crossword puzzles, this is important, then horse race, then card games and any gambling incomes are taxable under income from other sources. Next one is interest on any securities. Interest on any security, if you are purchasing any securities, securities nothing but stock and shares or debentures. If you are purchasing any securities and if you are getting any interest, for example, if you are invested in shares, you are receiving the interest on that shares or dividends, or for example, if you are purchasing debentures, you are getting the interest, then that interest on any securities is chargeable under tax under head income from other sources. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ subletting a machine, plant or furniture. So any
income from hiring one asset or any income received from hiring one asset, that is plant or machine or furniture, then you will get that income is taxable. ಕೆಲವು ಸಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ನಮ್ಮದೊಂದು ಓನ್ ಶಾಪ್ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಶಾಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇರ್ತದೆ, ಅವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡುವಾಗ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರದ್ದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅವರದ್ದೇನು ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮೆಷಿನ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಮೆಷಿನ್ ನೀವು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ಹೈಯರ್ ಆಗಿ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೈರಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಲೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೆಂಟ್ ಕೊಡುವಾಗಲೇ ಅದನ್ನು ಸಹ ರೆಂಟಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಆದ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನು ಇದು ಯಾವ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲೂ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆಗ ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಎನಿ ಇನ್ಕಮ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈರಿಂಗ್ ಆರ್ ಲೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಅಸೆಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ 3 ಅಸೆಟ್, plant and machinery and furniture, plant, machinery and furniture. Next, income of letting of buildings with machines, like that one factory with the building with machinery, we are letting that property, then that is also taxable under income from other sources. Then any sum received by the employee as contribution to PF and superannuation fund, if any amount is received from the employer to the employee, ಕೆಲವು ಸಲ ಪಿ ಎಫ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ನಮಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಹ ಆ ಇನ್ಕಮ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ? ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುವಂತಹ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ನಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಪಿ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂಡರ್ ದ ಹೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ಎನಿ ಸಮ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಆಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ಪಿ ಎಫ್ ಆರ್ ಸೂಪರ್ ಆನ್ಯುಯೇಷನ್ ಫಂಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಫಂಡ್. Then any sum received under the Keyman insurance policy, this is one policy framed by the government. If any amount is received under this insurance fund, that is Keyman insurance policy fund, it is also that particular, if he is receiving 1 lakh or 10 lakh, in that particular amount sum received, some percentage is charged as tax ಅಂಡರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ನೀವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆ ಕಟ್ಟಾದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ಹೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಹೆಡ್, ಈ ಇನ್ಕಮ್ ಯಾವುದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರಂತಹ ಇನ್ಕಮ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವೆನಿಸಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇದಕ್ಕೆ ಇದಿಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಸಹ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹೆಡ್, 5 ಹೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗಿಯೇ ಆಗ್ತದೆ. Next, gift received by individual or HUF exceeding rupees 50,000. If any gift is received by any person, sir, it is exceeds 50,000. ಆ 50,000 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 55,000 ಇದೆ ಏನಾದರೂ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾಟ್ 55 minus 50, ಟೋಟಲ್ 55,000 ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್. ಸೊ ಎನಿ ಗಿಫ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ or Hindu undivided family, that is HUF, exceeding 50,000 is taxable. Then any advance money received for the forfeiture of any agreement or sale of a capital asset. So ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಅದನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೀವು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಫರ್ಫೀಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇವರಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗ್ತದೆ, ನಮ್ಗೇನಾಗ್ತದೆ ಅವರು ಅಷ್ಟನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಫರ್ಫೀಚರ್ ಆದರೆ, ಆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ಆ ಹಣ ರೀಫಂಡ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಆಗ ಆ ರೀಫಂಡ್ ಆಗದ ಅಮೌಂಟ್ ಇವನಿಗೆ ಲಾಭ, ಯಾರು ನಮಗೆ ಅದು ಲಾಭ. ಆ ಲಾಭ ಆದರೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಎನಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ for the forfeiture of any agreement to sell a particular asset, capital asset ಅನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಫರ್ಫೀಚರ್ ಆಗಿರುವಾಗ ನೀವೇನಾದರೂ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್. Then this is relating to the specific income which is taxable under income from other sources.
and some listers are there in which are taxable under income from other sources that come under other income. Other income ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಇದೆ, ಅದು ತುಂಬಾ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. One is examinership remuneration. So if you are a lecturer, you are getting the salary. That salary is taxable under the head salary. ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅದು ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎನಿ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ಶಿಪ್, ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಕಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾಟ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಅದು ಸ್ಯಾಲರಿ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದಂತ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ದೆನ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಎನಿ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸಿಗೆ ಅವನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅವನು ಏನಾದರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಬಹುಮಾನದಾಗೆ ಏನಾದರೂ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್. Then any interest on URPF, any interest received on unrecognized provident fund is also taxable. Then any interest on deposit, that may be fixed deposit, bank deposit, that is RD or FD, anything, SB account, any SB account, FD account, RD account, any account. If any interest is received by you, whether it may be a loan, if you are given any loan to any person and you are receiving the interest, that interest on loan or any deposit is also taxable. Then rent from subletting. Rent from subletting means you are taking one room for rent. Then that particular room is you are subletting to another person for rent. ನೀವು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಶಾಪನ್ನು ರೆಂಟಿಗೆ ತಗೊಳ್ತೀರಿ, ರೆಂಟಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರಪೋರ್ಷನನ್ನು ಅಥವಾ ಇಡೀ ಶಾಪನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟಿಗೆ ಸಬ್ಲೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಲೆಟಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಆ ರೆಂಟಲ್ಲಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಬ್ಲೆಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದು ಸಬ್ಲೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಇನ್ಕಮ್ ಏನುಂಟು ನೋಡಿ, ಅದು ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್. Then royalty. If you are published any book and if you are receiving any royalty from the persons, that income also taxable under income from other sources. So royalty. Then non-recurring income. In non-recurring income, ಒಮ್ಮೆ ಲೈಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಏನಾದರೂ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಕಮ್ ನಿಮಗೆ ಬಂತು ಅಂತಾದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸಲ್ಲಿ ತೆಗಿತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವೇನೋ ಒಂದು ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ, ಆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ವಿನ್ ಆಗಿ ಒಂದು 10 lakhs 1 lakh ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಆಗ ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಇದೆ, ಒಮ್ಮೆ ಸಿಕ್ಕುದಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿ, ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಏನಾದರೂ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಆ ಅವಾರ್ಡಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ, ಒಮ್ಮೆ ಸಿಕ್ಕುದು ಲೈಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಒಮ್ಮೆ 2 ಸಲವ, ಅಂದರೆ ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್, ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ, ಅಂತಹ ಇನ್ಕಮ್ ಸಹ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ POSB. ನಿಮಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕುವಂತಹ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ನಾನ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಸನ್, ನಾನ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನಿ ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನಿ ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಬಟ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಫಾರಿನ್ ಕಂಪನಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀರಲ್ಲಿ. ಯಾವ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಅಂಡರ್ ದ ಹೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ taxable in income from other sources. So these are the important points relating to how the income is or the tax is levied on income from other sources. With this we can end this concept. Thank you.